My dear friends in Jesus Christ, for the sponsors for night vigil, ఈనాటి రాత్రికాల జాగరణ ప్రార్థన అన్ని విధాలుగా దేవుని యొక్క తోడ్పాటు సహకారం ఉండాలని ఆర్థికంగా సహాయం చేసిన వారు, ఫర్ ద గుడ్ హెల్త్ అండ్ పీస్ ఆఫ్ మాధురి అండ్ రాకేష్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీ, అండ్ ఫర్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ మరియా కార్లిన్, మరి దేవుడు వీరి యొక్క కార్లిన్కి ఆయురారోగ్యాలను దయచేయాలని, వారి యొక్క ఉద్దేశాలని నెరవేర్పబడాలని మరి ఆ యొక్క దేవాదేవునికి సమర్పించుకుందాం. అదేవిధంగా మాధురి రాకేష్ గారిని కూడా ప్రత్యేకంగా సమర్పించుకుందాం. వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించి కాచి కాపాడాలని, వారి యొక్క ఉద్దేశాలను నెరవేర్చాలని నాటి దేవ బలిపూజలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అదేవిధముగా ఫాతిమా రెడ్డి మరియు విజయ వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాలని, వారి యొక్క కుమారుడికి విడుదల దయచేయాలని, మరి మంచి బంగారమైన భవిష్యత్తును పిల్లలకి ఇవ్వాలని, కుటుంబంలో సుఖశాంతులతో సమాధానంతో నింపాలని ఈనాటి దీపావళి పూజలో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. అదేవిధముగా మరి మరియా మరి ఆ బిడ్డ తమ జీవితంలో ఆరోగ్యాల కోసం ప్రార్థన చేయుచుండగా దేవుడు దీర్ఘాయుష్ను ఇవ్వాలని, వారి యొక్క ఉద్దేశాలను నెరవేర్చాలని, కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాలని ఈనాటి దీపావళి పూజలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అదేవిధముగా మానస గారిని ఆ దేవాది దేవునికి సమర్పించుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. వారి యొక్క కుమారుడైనటువంటి వేదాంతు, జెస్సీ, వారికి బిడ్డల యొక్క చదువుల్లో దేవుడు తోడినడిగా ఉండాలని, వారి యొక్క భూమి మంచి రేటుకు అమ్ముడుపోవాలని మరి దేవుని ప్రార్థన చేయమని కోరుచున్నారు. అదేవిధంగా మన యొక్క వ్యక్తిగత అవసరములన్నీ కూడా ఆ ప్రభునికి సమర్పించుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. అదేవిధంగా ఈనాడు దీపబలి పూజలో ప్రార్థన చేయమని కోరిన వారి యొక్క ఉద్దేశాల కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ఆ యొక్క ప్రభునికి సమర్పించుకొని ఈ విన్నపాలను ఆ ప్రభునికి సమర్పించుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. Thanksgiving Mass offered to the Sacred Heart of Jesus by Charles, Sophia and family. Thanksgiving Mass to the Sacred Heart of Jesus offered by Clement. Prayer request by Manjula Glory for her husband Anthony Pratap's deliverance from bad habits, family restoration and good health for Kantama. Thanksgiving Mass offered by Rosemary for good job received by Philomena. Thanksgiving Mass for Veronica and Anthony Raj for good health and growth in ministry. Andrea Mary deliverance from evil spirits. Thanksgiving Mass offered to the Sacred Heart of Jesus by Clement. For all the blessings received offered by Fatima David. Martin for a gift of child. Josephine financial needs offered by John. Prayer for protection and peace in Bandi Sulochana family. Thanksgiving Mass offered by B.J. Riyanka Paul and for good results of Jashwant. Prayer intention for Jessie Rani for financial problems and for safe delivery. Thanksgiving Mass offered by Joel Justin. Thanksgiving Mass offered to the Sacred Heart of Jesus by Emmanuel Adam. Let's offer also those who have in the live chat, those who send their intentions. May the Lord bless all their intentions, fulfilling their heart desires. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge all our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my faults, to my most grievous faults. Therefore, I ask Blessed Mary, a Virgin, and all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. Grant, O Lord, that we may always revive and love your holy name, for you never deprive of your guidance those you set firm on the foundation of your love. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns within the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. First reading, I will restore the fortunes of my people Israel and plant them on their land. A reading from the book of Amos, chapter 9, verses 11 to 15. Thus says the Lord, in that day I will raise up the booth of David that is fallen, and repair its breaches, and raise up its ruins, and rebuild it as it in the days of old, that they may possess the remnant of Edom, and all the nations who are called by my name, declares the Lord who does this. Behold, the days are coming, declares the Lord, when the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him who sows the seed. The mountains shall drip sweet wine, and all the hills shall flow with it. I will restore the fortunes of my people Israel, and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit. I will plant them on their land, and they shall never again be uprooted out of the land that I have given them, says the Lord your God. The word of the Lord. Thanks be to God.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Chapter 9, verses 14 to 17. మత్తయి శుభవార్త 9వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 14 నుంచి 17 వరకు. At that time, the disciples of John came to Jesus saying, "Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" And Jesus said to them, "Can the wedding guest mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one puts a piece of unstrung cloth on a old garment, for the patch tears away from the garment, and a worse tear is made. Neither is new wine put into old wineskins. If it is, the skins burst, and the wine is spilt out, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. తండ్రి వందనం, తండ్రి వందనం. తండ్రి స్తోత్రం, తండ్రి స్తోత్రం. యేసయ్యా వందనం, యేసయ్యా వందనం. యేసయ్యా స్తోత్రం. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి రాత్రి 9:30 గంటల నుండి శుక్రవారం రాత్రి 9:30 గంటల నుండి మరి ఈనాడు శనివారం ఉదయం 4 గంటల వరకు మనమందరము కూడా ప్రార్థన చేసుకొని ఉండగా మరి దేవుని యొక్క గొప్ప కృప రక్షణ ఆయన యొక్క మరి కావుదల మనందరిపైన మరి ఉన్నట్లుగా దేవుడు చూపిస్తూ రాడు. గట్టిగా దేవుని చప్పట్లు కొడదామా? దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉత్సాహంగా ఉన్నవారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవించిన వారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? దేవుని యొక్క ప్రేమ ఆదరణలను అనుభవించిన వారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? సంతృప్తిని సమాధానాన్ని అనుభవించిన వారు గట్టిగా దేవుని చప్పట్లు కొడదామా? ఓదార్పబడిన వారందరూ కూడా గట్టిగా దేవుని చప్పట్లు కొడదామా? ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఆయన మనల్ని ఓదార్చే దేవుడండి, మనల్ని రక్షించే దేవుడండి, మనల్ని కాపాడే దేవుడండి, పోషించే దేవుడు. ఆయన అనునిత్యం నిన్ను చూస్తున్న దేవుడు, నిన్ను కంటికి రెప్పలాగా కాచుకునే దేవుడు. గట్టిగా దేవుని చప్పట్లు కొడతాం. ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనం పని చేస్తూ అలసిపోవచ్చు, భోజనం చేసి మన యొక్క పొట్ట సంతృప్తి చెందవచ్చు. ఏంటి క్లైమేట్ మంచిగా తింటే బాగా కడుపు నిండిద్ది. టుడే వి ఎట్ చికెన్, టుమారో విల్ ట్రై ఫిష్. ఎవ్రీడే వి ఆర్ ఈటింగ్ నాన్ వెజ్, లెట్ us గో ఫర్ పప్పు దాల్. అవునా కదా? మరి ఈ విధంగా మన శరీరము, మన నాలుక, మన పొట్ట అన్నీ కూడా ఒక విషయంలో మరి సంతృప్తి పొందుకోవచ్చు. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలో గడుపుతూ ఉంటామో మరి ఆ ప్రార్థన అనుభూతి మనల్ని మరింతగా ఆ అనుభూతిని పొందుకొనేలాగా, ఆ ప్రార్థన అనుభూతిలో ఒకటిగా మారులాగా ఆ యొక్క శక్తి మనలను మరి ఐక్యం చేసుకుంటుంది. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి మన భాషలో చెప్పాలంటే మంచి మామిడికాయ ముక్క, గట్టి మామిడికాయ ముక్క
మరి మసాలాలు, ఉప్పు, కారం అన్నీ కలిపి ఆ మసాలాలో ఆ మామిడి ముక్క వేస్తే ఏమవుతుంది? మంచిగా దానిలో ఆ మసాలా ఒకటిగా అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు నీ ముందు పచ్చడి పెట్టాను, మామిడికాయ ముక్క పెట్టాను. దాంట్లో ఏది తీసుకుంటారు మీరు? ఏది తీసుకుంటారు? పచ్చడి తీసుకుంటారా, ఉట్టి మామిడికాయ అదే వేరే ఉప్పు కారం లేనిది తీసుకుంటారా? పచ్చడి మనం వేసుకుంటాం కదా, ఎందుకు? రుచిగా ఉంటుంది. ఉప్పుతో కారంతో ముక్క బాగా ఊరింది, దాంట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని తింటే సూపర్. ఒక ఆమ్లెట్ వేసుకుని తింటే సూపర్ సూపర్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కమ్మగా ఇక హాయిగా ఇంకేం అవసరం లేదు, బిర్యానీ మటన్ ఏం అవసరం లేదు. ఒకటితో మనం ఐక్యమైనప్పుడు మరింత ప్రజెంట్ న్యూ ఫ్లేవర్స్ కమ్స్ అవుట్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. When we are one with the Lord, automatically the power flows. One who is attached with God. ఎవరైతే దేవునితో ఐక్యమైపోయారో వారి నుంచి సుగంధం వెలువడుతుందంట ప్రియమిట్లారా. మరి వాక్యం చదివినట్లయితే ప్రియమిట్లారా, సంఖ్యాకాండము 6వ అధ్యాయము 24, అదేవిధంగా ఫిలిప్పీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం మొదటిగా ఫిలిప్పీయులకు రాసిన లేఖ చదువుదాం. వీ కెన్ రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకెన్ అవుట్. Philippians chapter 4, 6 to 7 and book of Numbers chapter 6 and 24 to 26. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం చదువుదామా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. నిద్రపోతున్న వాళ్ళు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఉంటారు 1, 2, దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ యాక్చువల్లీ. కానీ నిద్రపోతున్న వాళ్ళకి ఏం వినపట్లేదు, వాళ్ళు ఏం కొట్టట్లేదు. స్వామి ఏదో చెప్పాడులే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ఉత్సాహంగా ఉన్నవారు గట్టిగా దేవుని చప్పట్లు కొడదామా? వెరీ గుడ్. లేచారు, నిద్రపోతున్న వాళ్ళు లేచారు, ఆనందంగా ఉంది. ఊపండి, చేతులు ఊపండి. వెరీ గుడ్. ఒకసారి అందరు లేచి నుంచోండి. వాక్యాన్ని మనం చదివేటప్పుడు, మన హృదయంలో నింపుకునేటప్పుడు, మన శరీరాన్ని కూడా సిద్ధపాటు చేయాలి. నడువు నూపండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. చేతులు నూపండి. ఓకే, మేడం తిప్పండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి రాత్రంతా మనం ప్రార్థన చేసాం కదా, ఎక్కడెక్కడ పట్టుకుపోయి ఉండుంటాయి కదా. దేవుళ్ళలో మనం మన శరీరాన్ని మరొకసారి కదిలించాలి కదా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నిద్రపోయే వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారు, ఒక ఆమె కూర్చొనే ఉంది. ఆమె కోసం మీ అందరిని లేపితే ఆమె కూర్చొనే ఉంది. ఇంకా నాట్ యూ, బిహైండ్ ఆఫ్ యూ. అర్థం కాల, నిద్రపోవట్లేదా? ఓకే, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. వెరీ గుడ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise ఫిలిప్పీయులకు the Lord. రాసిన లేఖ చదవండి. నుంచొని ఉండండి. ఒక్క నిమిషం. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం అందరం కూడా కలిసి చెబుదామా వారి వెనకాల? దేనిని గూర్చియు విచారింపకుడు. మీకు ఏమి అవసరమో వాని కొరకు మీ ప్రార్థనలలో దేవుని అర్థింపుడు. కానీ ఆ విధముగా అర్థించినప్పుడు కృతజ్ఞతాపూరితమైన హృదయముతో ప్రార్థింపుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. మనకేం కావాలంటే ఆ దేవుణ్ణి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మనం అడిగినప్పుడు దేవుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంట? పరలోకం నుంచి ఇచ్చేస్తాడు. యేసయ్యా, నువ్వు నాకు మరి మంచి ఇల్లునిస్తున్నావు, నీకు స్తోత్రం. నీవు నాకు మంచి ఇల్లునిస్తున్నావు, నీకు స్తోత్రం.
యేసయ్య అనే యొక్క నామంలో నా యొక్క అప్పులన్నీ కూడా తీర్చబడుతున్నాయి, స్తోత్రం. ఆమేన్. నా ఈఎంఐలన్నీ కూడా తీర్చబడుతున్నాయి, స్తోత్రం. ఆమేన్. నా వేదనలన్నీ కూడా తొలగింపబడుతున్నాయి, స్తోత్రం. ఆమేన్. నా శారీరక బాధలన్నీ కూడా స్వస్థపరచబడుతున్నాయి, స్తోత్రం. ఆమేన్. ముందుగా అవి జరగక మునిపే దేవునికి ఏం చేయాలంట? కృతజ్ఞత. కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రార్థన చేయాలంట. కాబట్టి ప్రియమైన బిడ్డలారా, ప్రార్థన వలనే పయనము, ప్రార్థనే ప్రకారము, ప్రార్థనే ప్రాధాన్యము. మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే ప్రార్థనతో మనం జీవిస్తామో మరి నిరుత్సాహము లేకుండా ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు దేంట్లో కూడా నిరుత్సాహం
ఆరాధించు. ఆ ప్రభుని యొక్క దివ్య తేజస్సు నీపై ఉన్నది. ఆ ప్రభుని యొక్క దివ్య తేజస్సు నీపై ఉన్నది. తన యొక్క వెలుగు నీపై ప్రకాశించుచున్నాడు. ఆయన యొక్క కాంతిని నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు. ఆయన యొక్క కాంతిని నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు. ఆయన యొక్క వెలుగు నీ యొక్క పాదములకు దీపిక అయి ఉన్నది. నీ పాదములకు అది వెలుగై ఉన్నది. మార్గమును చూపు దీపిక అయి ఉన్నది. గమ్యం తెలియక నువ్వు జీవిస్తూ ఉండగా అగోచరమైన జీవితానికి ఇది గోచరంగా మారుచున్న వాక్కు, దేవుని వాక్కు నీకు వెలుగై ఉన్నదని పలుకుతున్నాడు. ఈ రోజు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుని యొక్క వెలుగు నువ్వు చూసావు ప్రియమైన బిడ్డ. దేవుని యొక్క వెలుగు నీ ముందు ప్రక్కన అన్ని దిక్కుల ప్రకాశించట నువ్వు గాంచి ఉన్నావు. ఆయన వెలుగులో ఈ రోజున నువ్వు గొప్పగా తేజోమయంగా మారి ఉన్నావు. నువ్వు ఇదివరకు చీకటి చూస్తే భయపడిన వ్యక్తివి, ఇప్పుడు నిన్ను వెలుగుగా మార్చి ఉన్నాను దేవుడు పలుకుతున్నాడు. ఇదివరకు చీకటిలోకి వెళ్ళాలంటే నీకు భయం, కానీ ఇప్పుడు నిన్ను ఒక వెలుగుగా మార్చానని దేవుడు పలుకుతున్నాడు. గట్టిగా దాన్ని చెప్పలు కొట్టుకుంటు హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇదివరకు మనుషులను చూస్తే భయం, ఆ వ్యక్తులకి ఎదురుగా వెళ్ళాలంటే భయం, కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రభు ఇచ్చిన నీలో ఆ యొక్క వెలుగు తేజోమయంగా మారి ఉండగా ఏ మనుషులకు భయపడనక్కరలేదు, ఏ యొక్క వ్యక్తికి నువ్వు భయపడనక్కరలేదు, ఏ అధికారికి నువ్వు భయపడనక్కరలేదు. నీలో ఉన్న వెలుగు వారిని అందరినీ కూడా నీ నుంచి దూరం చేస్తుంది, నీకు భయపడులాగా చేస్తుంది, నీకు లోబడులాగా చేస్తుంది. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్వరములెత్తి స్తుతించు, స్తుతించు. అలరబరష్యో, అలరబరరిరి, హరరబరరష్యో, అలరబరష్యో. హల్లెలూయా, రిరిరిరి. దేవుని యొక్క వెలుగు మరి ఒక్కసారి నీపై ప్రకాశింపబడుతుంది. అలరబరష్యో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, అలరరిరి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రమయ్యా, స్తోత్రమయ్యా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వెలుగు, వెలుగు, దేవదూతల వెలుగు నీపై ప్రకాశింపబడుతుంది. హల్లరబరష్యో. ఈ భూలోకంలో కనీ వెరగని వెలుగు నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు. సూర్యుని కంటే 1000 రెట్ల వెలుగు నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు. హల్లరబరష్యో. హల్లెలూయా, 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 హల్లరబరష్యో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒక గొప్ప అనుభూతి, గొప్ప అనుభూతి. హల్లరబరష్యో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లరబరష్యో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లరబరష్యో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లరబరష్యో. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు నిన్ను తన వెలుగుగా మార్చాడని, ఇక నుంచి నీవు ఆయనలో చేర్చబడి ఉండగా నీ నుండి తన యొక్క కిరణాలను ప్రకాశింపచేయబోచున్నాను వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. నీ నుంచి భూలోకానికి కిరణాలు ప్రకాశింపబడుచున్నాయి. ఎవరైతే నీ తల్లిదండ్రులు, నీ బంధువులు నిన్ను విడిచిపెట్టారో వారే నీ దగ్గరకు వచ్చే రోజు రాబోచున్నది. నీ ద్వారా వారికి వెలుగును ప్రకాశింపబడుచున్నది. నీ ద్వారా వారికి రక్షణ రాబోచున్నది. నీ ద్వారా వారి జీవితంలో గొప్ప మేలులు జరగబోతున్నాయి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లరబరష్యో, హరబరష్యో. హల్లెలూయా, హరబరష్యో,
Ara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 r
అరరరరబరషియో హల్లెలూయా యేసయ్యా హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. దాదాపు 9 మందికి దేవుడు తన యొక్క ప్రత్యక్షతను ఇక్కడ వచ్చి ఉండగా నీకు కలగ చేసి ఉన్నాడు పెరిదిన బిడ్డ. 9 మందికి దేవుడు ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతను, ఆ యొక్క వెలుగు నీలో కలిగించి నిన్ను ఒక కిరణముగా, నీ నుంచి ఒక కిరణాలు, తన యొక్క కిరణాలు వచ్చేలాగా దేవుడు మార్చినట్లుగా చూపిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ప్రత్యేకంగా దాన్ని కాంచిన వారు మరి ఆ 9 మంది చేతులను పైకి లేపుతారా? 1 2 3 4 5 6 7. ఆన్లైన్లో చూస్తున్న వారు కూడా ప్రతిదిన బిడ్డలారా మీరు కూడా ఆ యొక్క అనుభూతిని పొందినట్లుగా దేవుడు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ప్రైజ్ ది లార్డ్ ప్రైజ్ ది లార్డ్. అమ్మా మీరు ముందుకు రండి అమ్మా. దేవుడు మీకు ఒక అనుభూతిని ఇచ్చి ఉన్నాడు. దాన్ని సాక్షి రూపంలో తెలియజేయండి. దేవుడు మీకు తన యొక్క వెలుగు నీపై ప్రకాశించినట్లుగా దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. రండి ముందుకు రండి. ప్లీజ్ కమ్, కైండ్లీ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, the radiance of God, how you are felt in your heart and throughout your surroundings. Come forward. Yeah, share your experience. ఫాదర్, నేను అప్పుడు స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక లైట్ ఒక హ్యాండ్ వచ్చి లైట్ వేసి వెళ్ళిపోయా. అది మీతో చెప్పాను ఇందాక. తర్వాత ఇప్పుడు నాకు చాలా రిలీఫ్గా ఉంది. ఏదో నా నుంచి భారం వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గట్టిగా దేవుని చప్పట్లు కొడదామా? ఆయన విడుదలనిచ్చే దేవుడు ప్రియమైన బిడ్డలారా. ఎవరైతే మరి చీకటి జీవితంతో నా జీవితం అయిపోయింది అంధకారం అనుకున్న వారిపై తన వెలుగును ప్రకాశింపచేసి ఆయన యొక్క వెలుగును వారిలో ఉంచి ఏం చేస్తాడంట? ఆయన యొక్క కిరణాలని వారి ద్వారా ఆయన ప్రకాశింపచేస్తాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గట్టిగా దేవుని చప్పట్లు కొడదామా? దేవుడు నిన్ను గొప్పగా దీవించిన గాక. ప్రియమైన బిడ్డలారా దయచేసి కూర్చోనండి. మనకు సమయం తక్కువగా ఉంది. మరి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. మరి ఈనాటి సువిశేషంలో పాత తిత్తులలో కొత్త ద్రాక్షారసాన్ని పోయలేం. కొత్త తిత్తులలో మరి పాత ద్రాక్షరసాన్ని పోయలేం. అంటే ఏ విధంగా చెప్పాలి? పాత ఆ కుండలలో అనగా ఆ పాత్రలలో మరి మీరు చూసినట్లయితే ప్రదేమిట్లారా ద్రాక్షారసాన్ని ఊరబెట్టడానికి దాని యొక్క మాధుర్యము మరింత పెంచడానికి, దాని సుగంధమును మరింత పెంచడానికి కొత్త ద్రాక్షారసాన్ని కొత్త ఆ చెక్కతో చేసిన ఏమంటాం పెట్టి అయినా సరే, ఆ కుండ అయినా సరే కొత్త వాటిలోనే పోయాలి. కొత్త ద్రాక్ష రసాన్ని దేంట్లో పోయాలి? క్రొత్త తిత్తులలోనే పోయాలి. కొత్త ఆ పాత్రలోనే ఉంచాలి. అంతేగాని మరి కొత్త ద్రాక్ష రసాన్ని తీసుకెళ్ళి పాత దాంట్లో పోస్తే అది పాడైపోతుంది. ఆ ద్రాక్షరసము యొక్క సుగంధము, వాసన అనేది మారిపోతూ ఉంది. చేదుతో అది మరి దాని యొక్క రుచి అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి అది పగిలిపోవచ్చు. దాన్ని చెక్కతో చేస్తారు కాబట్టి ప్రియమిట్లారా మరి దానిలో అంతకుముందు మరి కొన్ని గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే మరి కెమికల్స్ ఆ చెక్కకి పట్టడం ఉండడం వలన కోడిగుడ్డుని నీళ్ళలో వేసి నిదానంగా దాన్ని ఉడికిస్తే మంచిగా దాన్ని మనం ఒలుసుకొని తినచ్చు. అవునా కదా? అలా కాదు, నేను నిప్పులో పడేస్తా, బగబగా మండుతుంది,
దాంట్లో పడేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఆ వేడికి అది పాట్మని పగిలిపోతుంది ఒక్కసారిగా. అదే నీ మరుగుతున్న నీటిలో దాన్ని అలా ఉంచామనుకోండి, అది కొంచెం కొంచెంగా వేడెక్కి మరి అది మంచిగా మరి మనమందరము కూడా తినడానికి ఆస్వాదకరంగా రుచిగా ఉంటుంది. ప్రియమిట్లా, ఇక్కడ క్రీస్తు యేసు ప్రభు కూడా అదే బోధిస్తున్నాడు. నేను నిన్ను నూతనముగా సృజించి ఉన్నాను, నేను నిన్ను నూతనముగా చేసి ఉన్నాను, నీ యొక్క ఆత్మ శరీరములను దేహములను నేను నూతనముగా మార్చి ఉన్నాను. ఆయన మన శరీరాలని తన యొక్క నూతన సృష్టిగా మార్చి ఉన్నాడు. ఈ నూతన సృష్టిగా మార్చిన తర్వాత ఈ నూతన సృష్టిలో నూతనమైన దాన్నే ఉంచాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏం చేయాలంట? నూతనమైన దాన్నే ఉంచాలి. పాత తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెడితే పాడైపోతుంది. అలాగే ఇప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు పలుకుతున్నాడు, ప్రియమిట్లారా, నీవు నూతన సృష్టి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి వాక్యాన్ని చదివినట్లయితే ప్రియమిట్లారా, మరి 1 కొరింథీ, తండ్రి వందనం, తండ్రి స్తోత్రం, తండ్రి స్తోత్రం, యేసయ్యా వందనం, యేసయ్యా వందనం, యేసయ్యా స్తోత్రం, యేసయ్యా స్తోత్రం, ఆత్మదేవా వందనం, ఆత్మదేవా వందనం, ఆత్మదేవా స్తోత్రం, ఆత్మదేవా స్తోత్రం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. వాక్యాన్ని చదువుదాం ప్రియమైన బిడ్డలారా. వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయము 17వ వచనం. 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయము 17వ వచనం. So if anyone is in Christ, So anyone in Christ, there is a new creation. there is a new creation. Everything old Everything old has passed away. has passed away. See, everything has become new. See everything as you are new, not old. You are not old, you are a new now. You are once again reborn in the Spirit of Christ. నువ్వు మరలా ఆత్మలో జన్మించావని క్రీస్తు ప్రభు బోధిస్తూ ఉండగా నీ శరీరము, బుద్ధి, మనసు దేవుని చేత నూతనీకరింపబడి ఉండగా, ప్రార్థనలు ఈ రోజంతా కూడా మనం గడిపాము. దేవుడు తనను నూతన సృష్టిగా చేశాడు. ప్రార్థనలో పాల్గొన్నాము, బాగుంది. మరి వెంటనే ప్రార్థన అయిపోయింది, బయటికి వెళ్ళి సిగరెట్ తాగామనుకోండి, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ మీనింగ్ ఇన్ ఇట్? ప్రార్థన అయిపోయింది, ఇంటికి వెళ్ళాము, కొంచెం ఏం కాదులే, బాగా మత్తు ఇచ్చే పానీయాలు తాగితే ఏమవుతుంది? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెయిన్. దేవుడు ఏర్పరిచిన సాంబాధిక ఆ యొక్క కుటుంబ జీవితాన్ని జీవింపక ఈ రోజంతా కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నావు, మరి వ్యభిచార జీవితంలోకి వెళ్ళిపోతే నీ కుటుంబంతో నువ్వు మంచిగా సంతోషంగా ఉంటే పర్వాలేదు. కానీ దేవుడు ఎవరైతే నీకు ఒకటిగా చేసిన వ్యక్తి నుంచి కాకుండా వేరే వారి దగ్గరికి వెళ్తే, ఈజ్ దెర్ ఎనీ మీనింగ్ ఇన్ ఇట్? పాత తిరుతులలో కొత్త ద్రాక్ష రసాన్ని పోయలేం. కొత్త ద్రాక్ష రసాన్ని మరి పాత వాటిలో పోయలేం. ప్రతిమిట్ల దేని దానికి కొత్తదాన్ని కొత్తదే ఉపయోగించాలి, పాత దానికి పాతదే ఉపయోగించాలి. మరి ఈ రాత్రంతా కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని తన రూపురేఖల్లో ఈ వాజ్ షేపింగ్ ఆల్ అబౌట్ యూ. He was trimming and chiseling which is not necessary in you. He wants to bring a beautiful statue, a beautiful person with all its character and with its aesthetics touch. But whereas మరి అందంగా చేసిన శిల్పాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైనా షోకేస్లో పెట్టాలి, అవునా కదా?
దాన్ని తీసుకుపోయి గరాజులో పడేసామంటే, లేకపోతే మురికి కాలువ ప్రక్కన పడేసామంటే ఏమవుతుంది? ఈజ్ దేర్ మీనింగ్ ఇన్ ఇట్? ప్రియదేనిమిట్లారా, దేవుడు ఈ రోజున ఈ రాత్రంతా కూడా నిన్ను పరిశుద్ధునిగా మార్చి ఒక నూతన సృష్టిగా చేశాడని దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉండగా, నువ్వు ఇంటికెళ్ళి ఏం చేయాలంట? ఈ యొక్క నూతన సృష్టిని కాపాడుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్, సేఫ్ గార్డ్ ది న్యూ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సేఫ్ గార్డింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, then there is no meaning and there is no use. It will be vain, all the handwork of God. చేతుని యొక్క దేవుని యొక్క చేయి పని అంతా కూడా వృధా అయిపోతుంది ప్రియమైన బిడ్డలారా. మరి నిన్నటి రోజున మనం అందరము కూడా మన భారతదేశ మరి ఏషియా ఖండానికే మరి ఒక అపోస్తులు వచ్చాడు. 12 మంది శిష్యుల్లో ఒక ఆయన వచ్చాడు భారతదేశానికి. ఆయన పేరేంటి? థోమస్ గారు. భారతదేశానికి క్రీస్తు ప్రభు ఎన్నుకున్న 12 మంది శిష్యుల్లో ఒకరైన తోమా గారు ఏం చేశారంట? నువ్వు నిజంగా దేవుడివేనా? నాకు నమ్మకం లేదు, నువ్వు భూతానవై ఉంటావు, చూపి నీ యొక్క గాయాలను చూపి, నీ ప్రక్కలను చూపి. తోమా గారు ఏం చేశారంట? క్రీస్తు ప్రభుని యొక్క గాయాల్లో వేలు పెట్టి పరిశీలించి ఆయన నిజంగా మనిషే, దేవుని కుమారుడే, మరణం నుంచి జీవానికి వచ్చిన ప్రభువే అని నిర్ధారించుకొని బోధిస్తున్నవాడు. ప్రజలమిట్లారా, అటువంటి తోమా గారు మరి భారతదేశానికి రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. మరి బయట యూరోప్ దేశాలలో వాళ్ళకి ఎక్కువ మతాలు లేకపోతే అన్య దేవుళ్ళ ఆరాధనలు లేవు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వాళ్ళకి ఎక్కువ అన్య దేవుళ్ళ ఆరాధనలు లేవు. కానీ మన భారతదేశంలో చెట్టుకో దేవుడు, పుట్టుకో దేవుడు, చెట్టుకో దేవుడు, పుట్టుకో దేవుడు, ప్రతిదాన్ని మనం సందేహిస్తాం. మరి తోమా గారు కూడా సందేహించేవారే. ఆ సందేహించేవారు మన దేశానికి రావడంలో మరి ఇది ఆశ్చర్యమేం కాదు, దేవుని ప్రణాళిక. గట్టిగా దేవుని చప్పట్లు కొడదామా? తోమా గారికి ఒక ప్రశ్న ఉంటే మన భారతీయులకు 10 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. తోమా గారికి ఒక ప్రశ్న ఉంటే మరి భారతీయులకు మనకి 10 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. దొందే. అవునా? సరిపోయింది, ఇద్దరికి సరిపోయింది దొందే అన్నట్టుగా. దే ఆర్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. తీయలేము, పెట్టలేము, ఇద్దరు ఒకటే. దే బోత్ ఆర్ సేమ్. వీ కెనాట్ సపరేట్ దెమ్. సో దే ఆర్ సూటబుల్ ఈచ్ అదర్. అలాగే మనము కూడా తోమా గారికి మరి భారతీయులమైన మనం ఒకరికొకరం అనుసంధానం చేయబడి మరి ప్రశ్నించటంలోనూ సందేహించటంలోనూ ఎక్కువ ఆసక్తిని చూపుతూ ఉంటాం ప్రియమిట్లారా. కాబట్టి అటువంటి వారే, అంత సందేహం కలిగిన వారే, నూతన సృష్టిగా మారిన వారే తన జీవితంలో మరి శోధనలు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంట? మత్తయి శుభవార్త మరి వాక్యాన్ని చదివినట్లయితే ప్రియమిట్లారా, దేవుని యొక్క వాక్కు మనకు తెలియజేయబడుతుంది. యు ఆర్ నాట్ ఏ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో యు ఆర్ ఏ చోసన్ రేస్, ఏ రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్. ఈ యొక్క నూతన సృష్టికి దేవుడు ఒక పేరుని ఇస్తూ ఉన్నాడు. నీవు నూతనంగా చేయబడిన తర్వాత దేవుడు నిన్ను గొప్పగా పరిగణిస్తున్నాడు. ఆయన యొక్క ఆయన పరిగణింపబడిన విషయం ఏమిటి అంటే, ఇఫ్ యు చెక్ ఇన్ విచ్ కండిషన్ గాడ్ హ్యాస్ chosen us, in which position God has chosen us. Like if you read the word of God, 1 Peter chapter 2:9. But you are a chosen race, But you are a chosen race, a royal priesthood. Praise the Lord. Praise the Lord. Who are you? You are a
రాయల్ ప్రీస్ట్వుడ్. సే royal. ఐ am a రాయల్ ప్రీస్ట్వుడ్. I'm a royal royal priesthood. ఆ తెలుగులో చెప్పండి అమ్మా. కానీ కానీ మీరు ఎన్నుకోబడిన జాతి, మీరు ఎన్నుకోబడిన జాతి. రాచరికపు, ప్రైజ్ ది లార్డ్. మనం ఎవరంట? రాచరికపు రాజరికపు యాజక బృందము. యాజక బృందము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the చెప్పండి, నేను ఎవరండి? నేను రాజరికపు యాజక బృందము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను నేను యాజకపు రాచరికపు రాజరికపు చెప్పండి అమ్మ, మీరు చెప్పండి. రాచరికపు యాజక బృందము. రాజరికపు యాజక బృందము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను దేవుడు నన్ను ఒక రాజుగా పరిగణిస్తున్నాడు. గాడ్ ఈస్ కీపింగ్ మీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ రాయల్ ప్రీస్ట్వుడ్. బట్ వేర్ యాజ్ వీ వాంట్ టు బి గో బ్యాక్ టు నార్మల్ లైఫ్, గో బ్యాక్ టు అవర్ పాస్ట్ లైఫ్. మనం మరలా ఆ పాత జీవితానికే, పాపపు జీవితానికే మనం వెళ్ళాలని చూస్తూ ఉంటాం. ఈ రోజుతోనే వాటిని అన్నిటినీ కూడా దేవుడు మరి అన్నిటికీ కూడా మరి సమాప్తం చేస్తానని దేవుడు పలుకుతున్నాడు. ప్రియమైన బిడ్డ, నీ నుంచి ఇదిగో మరలా పాపపు జీవితానికి వెళ్ళకోకుండా తన యొక్క అడ్డుగోడను నీకు కడుతున్నాను అని దేవుడు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. మరలా ఇంకెప్పుడు కూడా ఆ పాపపు జీవితానికి, ఆ పాతాల జీవితానికి నువ్వు వెళ్ళకోకుండా దేవుడు నిన్ను అడ్డుకుంటాడని దేవుడు ప్రకటిస్తున్నాడు. నువ్వు తాగాలన్నా కానీ తాగలేవు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నీ కాళ్ళు పాపం వైపు వెళ్ళాలని నువ్వు అనుకుంటున్నా కానీ ఏమవుతుంది? దేవుడు ఏం చేస్తాడు? లాగి పడేస్తాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆయన ఏం చేస్తాడంట? నువ్వు వెళ్ళాలి, నేను మాట్లాడతాను, వెళ్ళి వాళ్ళతోని నువ్వు ఒక అడుగు ముందుకి వెనక్కి వేసావు అనుకోండి, దేవుడు ఏం చేస్తాడు? 10 అడుగులు నిన్ను ముందుకి తోసేస్తాడు. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. విశ్వసిస్తున్నావా? విశ్వసిస్తున్నాం. నమ్ముతున్నావా? నమ్ముతున్నాం. గట్టిగా దేవుని చప్పట్లు కొడదామా ప్రియమైన బిడ్డలారా? He gives a సెల్ఫ్ రిస్ట్రిక్టెడ్నెస్. దేవుడు నీకు మరి తన యొక్క పవిత్రాత్మ వరాల ద్వారా అనుగ్రహింపబడేది ఏమిటి అంటే, ప్రియమైన బిడ్డలారా, గలతీలకు రాసిన లేఖ మరి 5వ అధ్యాయము 23 నుంచి మనం చదివినా మనకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ దేవుడు మనం ఏ విధంగా పవిత్రాత్మ వరాల ద్వారా మనం కట్టడి చేసుకోగలం. 5 ఎక్కడ నుంచి? 23 యూ రీడ్. ఆత్మఫలములు. అవును. కానీ ఆత్మఫలములు ఏమనగా ప్రేమ, ఆనందము, శాంతి, సహనము, దయ, మంచితనము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏం చేస్తుందంట? మనలో సహనం లేకపోతే సహనాన్ని కలిగిస్తుంది, ప్రేమ లేకపోతే ప్రేమను కలిగిస్తుంది. మరి వెంటనే కోపము మనకి సహజంగా కలుగుతూ ఉంటుంది. ఒక మాట ఎవరైనా చెప్పినా వెంటనే విసుక్కుంటూ ఉంటాం. ప్రియమైన బిడ్డలారా, వాటిని అన్నిటిని కూడా మీకు విడిపిస్తున్నాను, ఇంకా మీలో ఎన్నటికీ కూడా కోపము రాదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇంకెన్నటికీ కూడా ఎవరేమన్నా కానీ మీలో ఆవేశం కలగదు. ఇంకెన్నటికీ కూడా మీరు ఇతరులపైన మండిపాటు పడలేరు. ఇతరులను మీరు అసహించుకోలేరు. బదులుగా వారిని మీరు ప్రేమించగలుగుతారని దేవుని యొక్క వాక్కు మనలను అటువంటి రాయల్ ప్రీస్ట్వుడ్ విత్ ఏ రాయల్ క్యారెక్టర్స్ గాడ్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ us. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు అటువంటి గొప్ప గుణగణాలతో మనల్ని దీవిస్తున్నాడని తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన బిడ్డలారా, మరి ఈనాటి మరి పునీతురాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే పునీత పోర్చుగల్ ఎలిజబెత్. చెప్పండి, ఈనాటి పునీతురాలు ఎవరు? పునీత పోర్చుగల్ ఎలిజబెత్ రాణి. పోర్చుగల్లో ఈమెకి కుటుంబం ఉండింది. మరి ఈమె జీవించిన సంవత్సరాలు క్రీస్తు శకం 1271 నుంచి 1336 సంవత్సరంలో ఆమె పెళ్లి చేసుకుంది.
భర్త ఉన్నాడు, పిల్లలు ఉన్నారు. ఆమె యొక్క భర్త రాజు, రాజ్యానికి రాజు. ప్రియమిత్రులారా, అటువంటి సందర్భంలో ఆమె తన యొక్క బాధ్యతను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలే. ఆమె ఒక రాణి అయినా కానీ, ఒక మరి కుటుంబానికి భారీగా వ్యవహరిస్తున్నా కానీ, ప్రార్థన జీవితంలో ఆమె ఎప్పుడూ కూడా మరి ఆమె వెనుకంజ వేయలేదు. ప్రియమిత్రులారా, నీకు భార్య ఉన్నా కానీ భర్తగా నీ యొక్క ప్రార్థన జీవితం నుంచి వెనుకంజ వేయకూడదు. ఈనాటి మరి ఆ సువిశేషం ద్వారా, అదేవిధంగా పునీతుల ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్నది ఏమిటి అంటే, నీ జీవితంలో ఎన్నో బాంధవ్యాలను కలుపుకోవచ్చు, ఎన్నో బాధ్యతలను తీసుకోవచ్చు, కానీ నీ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన జీవితమును ఆ బాంధవ్య బాధ్యతలు దాన్ని అధిగమించకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ ఓవర్టేక్ ద స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఇన్ యూ. మరి ఆ పవిత్రురాలు ఒక భార్యగా తన యొక్క బాధ్యతను చేస్తుంది, ఒక తల్లిగా మరి బిడ్డలకు బాధ్యతను చేస్తుంది, ఒక రాణిగా రాజ్యాన్ని ఏలుతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఒక రాణిగా రాజ్యాన్ని ఏలుతుంది. మరి అవన్నీ కూడా బాధ్యతాయుతంగా చేసి, ఎప్పుడైతే వారి యొక్క భర్త చనిపోయాడో, ఆమె యొక్క మరి కాస్తంత వయసు ఉంది, దేవునికి నేను ఇంకా 20 సంవత్సరాలు సేవ చేయగలను, నేను బ్రతుకుతాను అనుకున్నప్పుడు ఆమె మరి కన్యాస్త్రీల మఠంలో చేరి ఆమెకున్న డబ్బుతో ఎంతోమందికి సేవ చేసింది. ప్రియమిత్రులారా, ఆమెకున్న దాంట్లో దేవుని యొక్క సేవను చేసింది. ప్రియమిత్రులారా, కాబట్టి ఈ రోజున నీకు ఉన్న దాంట్లో నీవు ఏం చేయగలుగుతున్నావు? నేను డబ్బు గురించి మాట్లాడలేదండి. దేవుడు నీకు శక్తినిచ్చాడు. నీకున్న ఆ శక్తి ద్వారా దేవుని యొక్క రాజ్య స్థాపన కోసం ఏం చేయగలుగుతున్నావు? దేవుడు నీకు సమయాన్ని ఇచ్చాడు. నీకున్న సమయంలో నీవు దేవుని యొక్క రాజ్య స్థాపన కోసం ఏం చేయగలుగుతున్నావు? దేవుడు నీకు తెలివినిచ్చాడు, స్కిల్స్నిచ్చాడు. మరి దేవుని యొక్క రాజ్య స్థాపన కోసం నువ్వు ఏం చేయగలుగుతున్నావని ఈనాడు ఆ పునీతురాల యొక్క జీవితాన్ని మనకి మరి చూపుతూ దేవుడు మరి ఆ పవిత్ర జీవితంలోకి మనందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమిత్రులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. తండ్రి వందనం, తండ్రి వందనం, తండ్రి స్తోత్రం, తండ్రి స్తోత్రం, యేసయ్యా వందనం, యేసయ్యా వందనం, యేసయ్యా స్తోత్రం, యేసయ్యా స్తోత్రం. కాబట్టి ప్రియమిత్రులారా, అందరం కూడా ఒకసారి లేచి నిల్చుందామా? Kindly stand in the presence of the Lord. Romans chapter 3 verse 23, if you read. రోమీయులకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయము 23 నుంచి మనం చదివితే, Since all have sinned and fall short of the glory of God, they are now justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a sacrifice of atonement by his blood, effective through faith. He did this to show his righteousness, because in his divine forbearance he had passed over the sins previously committed. Praise the Lord. Praise the Lord. Previously we all are sinners, but when we washed away with the blood of Jesus, by his grace we became we are a new creation. So with that new creation, how we are moving forward with the blessing, with the fruits of the Holy Spirit, with the gifts of the Holy Spirit. మన నూతన సృష్టి ద్వారా చేయబడిన తర్వాత మనం ఏ విధముగా ఆయన యొక్క వరఫలాలతో జీవింపగలుగుతున్నాము అనేది ముఖ్యం. ప్రియమిత్రులారా, ఇంకట్లాగే నీవు ఆ ప్రభునికి ఇంకేదైనా సమర్పించుకోదలుచుకున్నావా? ఆ ప్రభునికి ఏదైనా విన్నపాలను సమర్పించుకోదలుచుకున్నావా? ప్రార్థన చేసుకో. ఈ యొక్క సమయంలో చెమ్మగిల్లు కళ్ళల్లోన కన్నీళ్ళంత కాలం నీ కష్టాలు వేదనన్నీ కూడా తొలగిస్తాను ఆ ప్రభు పలుకుచున్నాడు. స్తోత్రం. చెమ్మగిల్లు
కష్టాల బాటలోన సాగదు పయనం. ఆ ప్రభుడికి నిన్ను సమర్పించుకొని ప్రార్థించే ప్రభు. చెమ్మగిల్లు కళ్ళలోన కన్నీలంత కాలం, కష్టాల బాటలోన సాగదు పయనం. విడుదల సమీపించెను, నీకు వెలుగు ఉదయించెను. విడుదల సమీపించెను, నీకు వెలుగు ఉదయించెను. చెమ్మగిల్లు కళ్ళలోన కన్నీలంత కాలం, కష్టాల బాటలోన సాగదు పయనం. విడుదల సమీపించెను, నీకు వెలుగు ఉదయించెను. విడుదల సమీపించెను, నీకు వెలుగు ఉదయించెను. దేవుని యొక్క నూతన సృష్టిగా నువ్వు చేయబడి ఉండగా, దేవుని చేత దీవింపబడి ఉండగా, నువ్వు మోసిన వేదన బాధలన్నీ కూడా తొలగించి ఒక దీవెనగా మారుస్తా అన్నాడు ప్రభు. యేసయ్యా, నా నిందలన్నింటినీ కూడా దీవెనగా మార్చయ్యా. నీవు మోసిన నిందకు ప్రతిగా పూదండ ప్రభువు ఇచ్చునులే. నీవు పొందిన వేదనలన్నీ త్వరలో తీరిపోవునులే. నీవు మోసిన నిందకు ప్రతిగా పూదండ ప్రభువు ఇచ్చునులే. నీవు పొందిన వేదనలన్నీ త్వరలో తీరిపోవునులే. నీ స్థితి చూసి నవ్విన వారే సిగ్గుపడే దినమొచ్చేనులే. నీ స్థితి చూసి నవ్విన వారే సిగ్గుపడే దినమొచ్చేనులే. విడుదల సమీపించెను, నీకు వెలుగు ఉదయించెను. నీపై వెలుగు ఉదయిస్తుందమ్మా. నీకు వెలుగు ఉదయించెను. చెమ్మగిల్లు కన్నుల్లోన అయ్యా, ఇంకను మా గుండెల్లో కొన్ని తలుచుకుంటే ఆవేదనయ్యా. మా కళ్ళు చెమ్మగిల్లుతాయి ప్రభు. నీ వెలుగును మాపై ప్రకటింపచేసిన దేవా, మేము అనుభవించిన వేదన బాలన్నింటినీ కూడా ప్రభువా స్తోత్రం. అనుభవించిన లేవి బాధలు ఇకపై నీకు ఉండవులే. అక్కరలో నా ఉన్న వారికి నీవే మేలు చేసేవులే. అనుభవించిన లేవి బాధలు ఇకపై నీకు ఉండవులే. అక్కరలోన ఉన్న వారికి నీవే మేలు చేసేవులే. మొదట నీ స్థితి కొంచెమే ఉన్న తుదకు వృద్ధిని పొందవులే. మొదట నీ స్థితి కొంచెమే ఉన్న తుదక వృద్ధిని పొందువులే. విడుదల సమీపించెను, నీకు వెలుగు ఉదయించెను. 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 చెమ్మగిల్లు కళ్ళలోన కన్నీలంత కాలం, కష్టాల బాటలోనే కాదది సమయం. విడుదల సమీపించెను,
నీకు వెలుగు ఉదయించెను, విడుదల సమీపించెను, నీకు వెలుగు ఉదయించెను, విడుదల సమీపించెను, నీకు వెలుగు ఉదయించెను. దేవుడు నిన్ను వెలుగుగా మార్చి ఉండగా, నీకు విడుదల అనుగ్రహించి ఉండగా, ఇక నువ్వు బానిసవు కాదు, చీకటికి సంబంధించిన వాడు కాదు, నా వెలుగు దూతవని ప్రభు పలుకుచున్నాడు. నువ్వు విముక్తిని కలిగిన వాడని ప్రభు పలుకుచున్నాడు. నువ్వు నూతన సృష్టి అని పలుకుచున్నాడు. నీ ద్వారా నూతనమైన కార్యాలు జరుగుతాయని ప్రభు పలుకుచున్నాడు. ఎవరైతే నిన్ను కాదని కాల రాసి వెళ్ళారో వారే నీ కాల చెంతకు వచ్చేలాగా దేవుడు దీవిస్తున్నాడు. ఎవరైతే నిన్ను చీదరించుకున్నారు, నీ గురించి గొప్పగా చెప్పే రోజులు రాబోతున్నాయని దేవుడు ప్రకటిస్తున్నాడు. నువ్వు మోసిన నిందనంతే కూడా ఇదిగో ఒక మంచి ఆ యొక్క ఇది బహుమతిగా దేవుడు నీకు అనుగ్రహించబోచున్నాడు. నీ నిందనంతయు కూడా, ఆ యొక్క అవమానాన్నంతయు కూడా నీకు ఒక మంచి పేరునిచ్చేలాగా దేవుడు మారుస్తూ ఉన్నాడు. ఆ యొక్క దేవుడు నిన్ను నూతనమైన సృష్టిగా చేసి ఉండగా, ఆయన యొక్క నూతన సృష్టికి నేను తగినట్లుగా జీవిస్తానని ఆ ప్రభువునికి ప్రమాణం చేస్తూ మన ఉద్దేశములన్నీ కూడా ఆ ప్రభువునికి సమర్పించుకొని మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. అందరం కూడా విశ్వాసముతో మరి ఆ ఆఫర్ హిమ్ని పాడుకొని ఆ ప్రభునికి మన యొక్క కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుందాం. లెట్ us sit down. మరి కూర్చొని Pray, brethren, that my sacrifice at yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of His holy church. Receive, O Lord, the sacrifice of reconciliation and praise, and grant that, cleansed by its action, we may make offering of a heart pleasing to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in goodness you created man, and when he was justly condemned, in mercy you redeemed him. Through Christ our Lord, through him the angels praise your majesty, dominions adore and pray, and power tremble before you. Heavens and the virtues of heaven, and the blessed seraphim worship together with exaltation.
May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fountain of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took the bread and giving thanks, he broke it and gave it to his disciples and saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave to his disciples and saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, Lord Jesus, until you come. Until you come in glory. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Paula Anthony, our Archbishop, and all the clergy. Remember also brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. With this bread and wine, let's offer our intentions. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 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 At the Saviour's command and formed by the divine teaching, we dare to say, Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will,
who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who call to the supper of the Lamb. Not worthy that you shall enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body and blood of our Lord Jesus Christ, keep us safe for eternal life. Amen. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దయచేసి గమనించండి. మరి మన మోయినాబాద్ కేంద్రంలో హోలీ స్పిరిట్ సెంటర్లో మరి ఎంతో చక్కగా మరి ఈ రాత్రి జాగరణ ప్రార్థన దేవుడు నిర్వర్తించి ఉన్నాడు. దాదాపు హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కేమ్? అరౌండ్ 20+. 20 మంది మరి ఇక్కడ గుమిగూడి అనేకమైన దీవెనలు పొందుకుని ఉన్నారు. ప్రియమైన బిడ్డలారా, మరి మొట్టమొదటిగా దేవుడు మనల్ని కూడా ఇక్కడ చేర్చినందుకు గాను ఆ యొక్క దేవాతి దేవునికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి స్తోత్రం చెల్లించుకుందాం. మరి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి క్రీస్తురాజ్ ఫాదర్ గారు మన మోయినాబాద్ సెంటర్ని మరి హోలీ స్పిరిట్ సెంటర్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఎన్నో విధాలుగా
ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వారు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు, మన కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? అదేవిధంగా మరి మనకి అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాట్లు చేయడానికి చూసుకుంటున్న వారు డీకన్ విల్బర్, మరి ఇక్కడ పని చేస్తున్న వారు, భోజన ఏర్పాట్లు చేస్తున్న వారు, పని వాళ్ళు, మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? మరి ఈరోజు మనం ఎంతో చక్కగా పాటలు పాడడానికి, దేవుని స్తుతించుకోవడానికి మరి యువకులు మరి సహాయం చేసి ఉన్నారు. యంగ్ అపోస్టల్స్, మరి యవ్వన అపోస్తులని మనం చెప్పవచ్చు దేవుని యొక్క పని చేయడానికి. మరి అటువంటి బాధ్యతను తీసుకొని ఈ రాత్రంతా కూడా మనకు సహాయం చేసిన వారు మరి మనకు కనబడుతున్నారు, యూత్ పిల్లలు. వారందరిని కూడా అభినందిస్తూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? పేరు పేరున. అలాగే మరి రాత్రి నుంచి అంతకుముందు నుంచి ఇక్కడ ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం బ్రదరు. మరి మేము అన్నీ కూడా మరి బ్రదర్ గారి పాపం ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా చేస్తున్నాడు బ్రదర్ జర్మానుస్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్. మరి దేవుడు మమ్మల్ని మీడియాకి ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టి ఉన్నారు. బ్రదర్ గారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాము. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి మనకి ఫాదర్లు కూడా ఫాదర్ పాల్ రాజ్, ఫాదర్ స్లీవరెడ్డి గారు కూడా మరి ప్రసంగాలు ఇచ్చి ఉన్నారు. గట్టిగా వారికి కూడా చప్పట్లు కొడదామా? మరి ఎంతోమంది ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో సహాయం చేసి ఉన్నారు. ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి ఆదివారం కూడా మరి 10 గంటల నుంచి 10:30 టైం నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30-2 వరకు మరి ఆరాధన, దీవబలి పూజ, వాక్య పరిచర్య, స్వస్థత ప్రార్థనలు, మరి భోజన సదుపాయాలతో ఆదివారం పూట్ల మనం కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. మరి మన దగ్గర రక్షణ దీపం పిల్లలు ఉన్నారు, మరి HIV వ్యాధితో బాధపడుతున్నవారు, వారిని కూడా ఫాదర్ క్రీస్తురాజు గారు చూసుకుంటూ ఉన్నారు. బ్రదర్లను చదివిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు మన పరిశుద్ధాత్మ సభ ద్వారా జరుగుతుండగా మీ బాధ్యతగా మీరు ప్రార్థన చేయండి. మీ బాధ్యతగా మీరు ప్రార్థన చేయండి ప్రియమైన బిడ్డలారా. మీ యొక్క ప్రార్థన ద్వారా మరి ఈ యొక్క సభ మరింతగా కట్టబడుతుంది, దేవుని యొక్క రాజ్య స్థాపనకై ముందుకు సాగుతుంది ప్రియమైన బిడ్డలారా. అదేవిధంగా మన యొక్క సంగమం ప్లస్ టీవీ ఛానల్ని మీ ఫోన్స్ ఓపెన్ చేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రియమైన బిడ్డలారా. మరి ఎప్పుడైతే మనం ఎంతగా కష్టపడుతున్నది అన్యులకి, ఇతరులకి, తెలియని వాళ్ళకి చేరినప్పుడు వారు కూడా దీన్ని వీక్షించి మరి దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకుంటారు ప్రియమైన బిడ్డలారా. ఆమేన్. కాబట్టి ఈరోజు వెంటనే కనీసం ఒక 3 కన్నా నేను పంపిస్తాను, మా గ్రూపుల్లో నేను పంపిస్తాను. మనం ఈరోజు జరిగిన కార్యక్రమాలు మీ సాక్ష్యాలు వచ్చినాయి. మంచిగా దివికారాన్ని చెప్పుకున్నాం, ఆరాధించుకున్నాం. ఎన్నో విధాలుగా మీ అందరూ కూడా మరి ఇక సంగమం ప్లస్ టీవీలో మరి మిమ్మల్ని రికార్డ్ చేసాం, మిమ్మల్ని షూట్ చేసాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మిమ్మల్ని క్యాప్చర్ చేసాం. షూట్ చేయటం కంటే మిమ్మల్ని క్యాప్చర్ చేసాం. షూటింగ్ అంటే ఇది కదా, మిమ్మల్ని కెమెరా ద్వారా క్యాప్చర్ చేసాం. మీరు అందరూ కూడా వచ్చారు. కాబట్టి మరి యొక్క ఛానల్ ద్వారా మనం ఎన్నో ఇంకా కొత్త నూతనమైన పరిచర్యను ఆరంభించబోచున్నాం ప్రియమైన బిడ్డలారా. మరి పాడ్కాస్టర్స్ అని, అదేవిధంగా వీలు పడితే సిరీస్ అని, అదేవిధంగా సంగమం ప్లస్ సంగమం సాంగ్స్ అన్నిటిని కూడా రీమేకింగ్ అని, అదేవిధంగా ఎన్నో విధాలుగా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం ప్రియమైన బిడ్డలారా. ఇవన్నీ కూడా జరగాలంటే మీ అందరి యొక్క ప్రార్థనలు, ప్రోత్సాహం అవసరం. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా మా కోసం ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు తన యొక్క జ్ఞానంతో, సమృద్ధితో మరి దేవుని యొక్క పరిచర్య ఈ సంగమం ప్లస్ టీవీ ద్వారా జరగాలని మరి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఇక ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరం మరి ఫాదర్ గారు నన్ను డైరెక్టర్గా నిర్మించారు. అంతకుముందు ఫాదర్ పాల్ గారు ఉన్నారు, ఎంతగానో కష్టపడ్డారు. మరి స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రతిదీ కూడా చేయడం అంటే సాధారణమైన విషయం కాదు. మరి ఫాదర్ పాల్ గారు మొదటి నుంచి ప్రతిదీ మరి దాన్ని కొనుగోలు చేయటమే కానీ, దాన్ని వాడటమే కానీ, రిపేర్లు చేయటమే కానీ అన్నింటిలో సహకరిస్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన బిడ్డలారా. మరి ఇప్పుడు వారు నాకు బాధ్యతను అప్పచెప్పారు. ఫాదర్ గారు, ఫాదర్ క్రీస్తురాజు గారు, మరి ఫాదర్ పాల్ గారు అప్పచెప్పారు.
మరి ఈ బాధ్యతని నేను మంచిగా చేయాలని, దేవుని యొక్క సువార్త ప్రకటించాలని మీరందరూ కూడా నా కోసం ప్రార్థన చేయండి. మరి అదేవిధంగా ప్రతి రెండవ శుక్రవారం, అంతేనా? మొదటి శుక్రవారం, ఫస్ట్ ఫ్రైడే వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ నైట్ విజిల్. అయితే మేము అనుకున్నాము సెకండ్ ఫ్రైడే పెట్టుకుంటే బాగుంటుందేమో అని అలా అనుకున్నాము. ఎందుకంటే సెకండ్ ఫ్రైడే అయితే సెకండ్ సాటర్డే హాలిడే ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ డిసైడింగ్, ఓన్లీ డిస్కసింగ్. మనం దాన్ని నిర్ణయం చేసుకోవట్లేదు, అందరం ఒక మాటగా అనుకుంటున్నాము అట్లా. అందుకే నా మైండ్లో సెకండ్ ఫ్రైడే అని పడింది. కాబట్టి ప్రియమైన బిడ్డలారా, మరి మీ అందరికీ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది, లేకపోతే కాలేజీలకి స్కూల్కి హాలిడేస్, ఈరోజు రాత్రంతా గడిపాం కదా, మళ్ళీ వెళ్ళి పనులు చేయాలంటే చదువుకోవాలంటే కష్టం, కాస్త రెస్ట్ తీసుకోవాలి కదా. అలా చూడండి, మరి మీకు ఏమన్నా వీలుపాటు ఉంటే మీ ఇంకా ఎక్కువ మందిని తీసుకురాగలం ఫాదర్. స్టడీస్ మరి సెకండ్ సాటర్డే హాలిడే కాబట్టి ఫ్రైడే వచ్చి పాల్గొంటారు. అలా మేము కొంతమందిని తీసుకురాగలం ఫాదర్, ఇంకా కొంచెం అట్లా మనం డెవలప్ చేయగలం ఫాదర్ అని అంటే దెన్ వీల్ అప్రోచ్ ఫాదర్ క్రీస్తురాజ్ ఫాదర్ గారిని కలిసి మరి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయము, మరి సెకండ్ సాటర్డే మార్నింగ్ రోజున మరి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో రాత్రి మొత్తం మనం జాగరణ ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. మరి కొత్త వారిని కూడా ఇంకా చాలామందిని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిని మనం ఆహ్వానించుకుంటే మరి కింద గది నుంచి దేవుడు మనల్ని పై గదిలోకి తీసుకువెళ్ళాలి. ఆమేన్. మరి గొప్ప మరి ఆ రోజులు రాబోతున్నాయని దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. గట్టిగా దేవుని చప్పట్లు కొడదామా? మరి రాత్రి జాగరణ ప్రార్థన మరి రాబోతున్న రోజుల్లో మన పైకి మరి తీసుకువెళ్తున్నాం. అక్కడ ఎంతోమంది పాల్గొనబోతున్నారు ప్రియమైన బిడ్డలారా. కాబట్టి మనం కొన్ని నూతనమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, నూతనమైన విధానాలను మనం పాటించాలి. మరి గొప్పగా మరి ఆ ఉజ్జీవంతో మనం నడిపించుకోవాలి, దాని యొక్క శక్తి ద్వారా ఉజ్జీవంతో నడిపించుకోవాలి. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీరు అందరూ వచ్చి ఉన్నారు, మరి మీరు ఖచ్చితంగా మీ నుంచి ముగ్గురిని తీసుకొని రావాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీ నుంచి వచ్చేవారం నేను వస్తానో రానో నాకే తెలియదు ఫాదర్, వచ్చే నెల మీరు ముగ్గురు అంటున్నారు అనుకుంటారేమో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దయచేసి అలా తలంచవద్దు. దేవుడు మీ ద్వారా ముగ్గురిని ఏంటి 30 మందిని కూడా తీసుకొస్తాడు. ఆమేన్. 30 మంది ఏంటి 300 మంది కూడా వస్తారు. గట్టిగా దేవుని చెప్పలు కొడదాం. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మరి దేవుని యొక్క రాజ్య స్థాపన కోసం మనం అందరము కూడా ఒకటిగా ముందుకు సాగుదాం, దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకుందాం. ఇంకేమైనా చెప్పాలా? ఇంగ్లీష్ రిట్రీట్ సహజంగా మనకి ఈ వారంలో జరిగి ఉండాల్సింది, కానీ వచ్చే థర్స్డే నుంచి దాన్ని మార్చడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, వచ్చే వారం మంగళ బుధ గురువారాల నుంచి మనకి ధ్యాన వడకం, ఇంగ్లీష్ ధ్యాన వడకం ఆరంభమవుతుంది. కైండ్లీ if anyone to attend for that English retreat, kindly come on Thursdays so that you will be having blessed retreat in your life. మరి శనివారం దాకా ఆదివారం ఉదయం దాకా ఇక ధ్యాన వడకం జరుగుతుంది ప్రియమైన బిడ్డలారా. మరి అదేవిధంగా తెలుగు రిట్రీట్స్ జరుగుతున్నాయి, మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మరి వీటన్నింటిలో మీరు మరి పాల్గొనండి. మీకు వీలు పడిపోతే ఇతరులకు తెలియజేయండి. దేవుడు మీ ద్వారా వారిని దీవిస్తారు. అందరం ఒక లేచి నుంచి నా ప్రభుని యొక్క దేవుని పొందుకుందాం. Renewed and nourished by the sacred body and precious blood of your Son, we ask of your mercy, O Lord, that what we celebrate with constant devotion may we be our sure pledge of redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go for the Mass is ended. Thanks be to God. ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మరి మిమ్మల్ని మేము మర్చిపోలేదు, మీకు కూడా మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. మరి ప్రత్యేకంగా మీరు ఆర్థిక సహాయం చేసి ఉన్నారు ఇక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాల కోసం, ఈ తెలుగు మరి ఈ నైట్ విజిల్ కోసం. మరి మీ అందరికీ కూడా మా యొక్క ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. మరి దేవుని యొక్క అనుగ్రహాలు దీవెనలు
మరి మీకు ఇవ్వబడ్డాయని మేము పరిపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాము. దేవుని చేత మీ అందరూ కూడా దీవించి నడిపింపబడునుగాక. ఆమేన్.